Good morning, students. Anyhow, in the previous classes, we left some CET questions on the three-dimensional geometry. So now we are going to discussing about on the basement of the three-dimensional geometry. There is a question. Second question is 28th question. If the origin is the centroid of a triangle PQR with vertices PQR, then find values of A, B, C respectively. They are given options first, second, third and fourth, none of these. So ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಆಗಬಹುದು? So 28th question is origin is the centroid of a triangle ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು. Origin is the centroid of triangle with vertices. It means ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ consider one triangle. So consider one triangle. So this is considered as a triangle and first vertex is 2a and 2 comma 6 and q is minus 4 comma 3b comma minus 10 and r is it's on a point 8 and 14 comma 2c. So these are the three vertices of this triangle. Its centroid of triangle is, so its centroid of triangle PQR is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದರ centroid ಏನು ಆ triangle centroid ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ its origin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. It means that so origin ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ origin ನ coordinates ಯಾವಾಗಲೂ 0, 0, 0 ಆಗಿರ್ತವೆ. Remember, there is a coordinates of the origin is always 0, 0, 0. So hagadra, now we are going to find the A, B, C value. What are the A, B, C values ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ? So it's very simple question. By use the formula of the centroid of triangle. Centroid of triangle ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? centroid angle ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ x, y, z is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3 and z1 plus z2 plus z3 divided by 3 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. This is x1, x2, x3 are the coordinates of the PQR. y1, y2, y3, z1, z2, z3. These are all the what it means coordinates of the PQR. So now let a triangle taken. This is all the first one x1, y1, z1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So these points are 2a, 2, 6. And now this is takes as x2 y2 z2. It means that minus 4 3b minus 10 and x3 y3 z3 are directly we write that is 8 14 2c. So these x y z are the centroid of the coordinates. It means that coordinates of the centroid. These x, y, z are coordinates of the centroid. What are the coordinates of centroid? Are 0, 0, 0 and next. So here we can apply these are all the we can fill these are all the values inside the values of the x1, x2, x3. What happened? So x1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2a plus x2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it means minus 4 ಐತಿ minus 4 x3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ divide by 3 y1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ plus y2 ಅಂದ್ರೆ 3b y3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 14 divide by 3 z1 it means that 6 plus z2 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 10 ಐತಿ it means minus 10 z3 ಅಂತಂದ್ರೆ 2c divide by 3. Okay, now we should comparison between the exact positions of the coordinates. This is comparison with this one, this 0 is comparison with this one, this 0 is comparison with this one. What will happen? ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 is equal to 2a minus 4 plus 8 divided by 3. It means 0 is equal to 2a
minus 4 plus 8 is equal to what will get ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ plus 4 divided by 3. So 3 can be shifting into LHS side. What will get ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 into 3 is 0 is equal to 2a plus 4. 2a plus 4 is equal to 0 ಅಂದ್ರೆ 2a a 4 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 4 a is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 4 by 2. It means that a is equal to minus 2. Similarly solve these are all solve these two equations. What we will get ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Similarly comparison between the this 0 and this value, what we will get ಏನಾಗುತ್ತೆ. So 0 is equal to 2 plus 3b plus 14 divided by 3 and it will 0 is equal to 2 plus 14 ಅಂದ್ರೆ 3b plus 16 by 3 ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 0 into 3 0. So 3b plus 16 3b is equal to minus 16 b is equal to minus 16 by 3. And similarly comparison between the last value, what it will gives the exact value. Check this one. 0 is equal to 6 minus 10 plus 2c divided by 3 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 0 into 3 0 6 minus 10 ಅಂತಂದ್ರೆ minus 4 plus 2c and next minus 4 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ plus 4 is equal to 2c. So it means ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ c is equal to 4 by 2 ಅಂದ್ರೆ c is equal to 2 is correct. ಹಾಗಾದ್ರೆ coordinates of abc ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಏನಾದವು ಹಾಗಾದ್ರೆ abc ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು which one is correct? 2 this one is a is minus 2 and minus 16 by 3 and c is 2. It means that which one is correct? Third one is correct. Okay, now let's go to second one. Now let's go to the 29 questions. 3 vertices of a parallelogram ABCD are a of 3 minus 1 2 b of 1 2 minus 4 and c of minus 1 1 2. Find the coordinates of the fourth vertex. Vertex it means that point. So ಯಾವುದಾಗಬಹುದು ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ vertices of parallelogram ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Parallelogram it's just like a closed figure which is covered by the 4 lines. 4 ಲೈನ್ಗಳಿಂದ ಕವರೇಬಲ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಎ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿ ಎ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ. ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ 3 minus 1 2 and b is 1 2 and minus 4 and c is minus 1 1 2 and d. Now we are going to finding that one. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ so we just given, we don't know that is all the values, that's why we just given so x y z coordinates. Okay, now just give the x y z. How to finding that is a fourth vertex? ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೀಗ? very simple. And parallelogram there is a only, so there are main characters are there, some characters. First one is it means opposite sides are equal, and one more important character is there is a diagonals are there. These diagonals are bisect each other. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ these diagonals are bisect each other. Bisect it means that what is this one? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ bisect ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಐತಿ. ಈ ಎ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ಬೈ ದಿ ಬಿ ಡಿ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ 2 halves. ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೋ ಇದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕಲಿ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲೈನ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ದ ಬಿ ಡಿ ಲೈನ್ ಇಂಟು ಸಿಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹಾಲ್ವಸ್, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕವರೇಬಲ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಡಿವೈಡೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಎ ಸಿ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಕಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬಿ ಡಿ ಲೈನ್ ಎಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟಿನೊಳಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲೈನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೈತಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ, ಈಗ ಇದು ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ, ಓ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಸಿ ದರ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓ? ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಇನ್ 9th 10th ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2 and z1 plus z2 divided by 2. So here these points, it means x1 y1 z1 and these points x2 y2 z2. Add these are all the points x y z, add these are all the point, what it will exactly gives? x1 plus x2 andre 3 minus 1 by 2 and so minus 1 plus 1 by 2, similarly 2 plus 2 divided by 2. It will gives ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರದ್ದು x y z is equal to 3 minus 1 is 2, 2 by 2, 0 divided by 2 is minus 1 plus 1 is 0, 0 by 2 is 0, 2 plus 2 is 4 by 2. It will gives, what it will be gives? X, y, z are, so 2 get cancels, it means 1, 0, it means 2 on the 2 2s, it means it will gives the values of 1 0 2. So ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಯಿತು 1 0 2 ಆಯಿತು. By using this one B and O point we can easily finding the D point. How it will be possible? ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ನೋಡೋಣ. So just very simple, BD is on a line, this line is cut by the AC line at the point of O. ಇದೇನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಬಿ ಡಿ ದರ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತಿ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎ ಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಲೈನನ್ನು ಓ ಅನ್ನೋ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡೈತಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1 plus x2 by 2, so y1 plus y2 by 2 and z1 plus z2 by 2. So ಹಾಗಾದ್ರೆ here there is a small changes in the given data. So changes ಆಗುತ್ತೆ, ಡಾಟಾ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ LHS ಕಡೆ ಬರೀತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ಮೊದಲೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಜೆಡ್ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ LHS ಕಡೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ 1 0 2. So this is considered as a everywhere ಏನಾದರೂ ತಗೋಬೋದು, ವೇರೆವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ x1 y2 x1 y1 z1 x2 y2 z2 ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು ನೀವು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ x1 y1 z1, ಇದನ್ನೇ x1 y1 z1 ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ x2 y2 z2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ x by 2 and y1 plus y2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 2 plus y2 it means that y by 2 and z1 it means that z1 ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ -4 plus z2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ z ಐತಿ divided by what it is 2 is there. Okay, exactly what are the positions of the values are there, you can comparison between those two LHS and RHS. what it will be gives ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಅನ್ನು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿರಿ. 0 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿರಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2 ಅನ್ನು -4 ಪ್ಲಸ್ ಜೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 2 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, 2 × 1 is 2 ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್
1 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 minus 1 is equal to x is equal to 1. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 0 1 2 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 2 plus y. ಸೊ 2 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ -2 is equal to y ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ -2. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 1 ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 2 into 2 is 4 is equal to -4 plus z. -4 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ 4 plus 4 is equal to z. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ x y z 1 -2 8 which is correct. ಹಾಗಾದ್ರೆ second one is correct. 1 -2 8. This one 29 question is second question is correct. Next 30 question is what it will be tells us ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಮಗೆ find a point on the x axis which is distance equidistance from the point 7 6 and 3 4. So options are 15/2, 7/2 and -15/2. None of these. Just keenly observation about these are all the options. In this one y coordinates all are 0. It means that already they are given a good data about that one question. Find a point on x axis. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗೈತಿ x axis ಮೇಲೆ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾದ್ರೆ y 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now let us we will draw the one line. So it is considered as a point and this is considered as a b point. So a point is given that is 7 and 6. B point is given as that of 3 and point on the x axis. So x axis ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ C consider this one point its axis which is equidistant from those two points anta andra. So we will take x comma 0. Don't take that is x comma y because of that point is exactly present on the x axis only. That's why we should take x comma 0. So next they are telling about that one what they are telling equidistance. So what exactly distance is covered by the A to C? It's equivalent to C to B. A ದಿಂದ C ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು C ದಿಂದ B ಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ x1 y1 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ x2 y2. ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ A ಇಂದ C ಗೆ ಇಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು A ದಿಂದ C ಗೆ ಇಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ C ದಿಂದ B ಗೆ ಇಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. AC ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x2 - x1 ಅಂದ್ರೆ x - 7 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 0 - 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. Here if you finding the distance between the C to B, now it will be convert ಏನಾಗುತ್ತಿದೋ ಇದು x1 y1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು x2 y2 ಆಗುತ್ತೆ. Now let us take this one 3 minus x x2 minus x1 whole square 3 minus x whole square and 4 minus 0 whole square. So this square root both are cancels. Remaining values are what are the remaining values? X minus 7 whole square. So 0 minus 6 is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ -6 whole square ಆಗುತ್ತೆ. -6 whole square is equal to 3 minus x whole square 4 minus 0 whole square. It means that 4 square. You can be write this type. So x minus 7 whole square it can be write apply the a minus b whole square formula. What it will be gives exact. So x square a square plus b square ಅಂದ್ರೆ 7 square 49 minus 2ab ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 2ab ಅಂದ್ರೆ 2 into 7 into x ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 into 7 into x ಅಂದ್ರೆ 14x minus 1 whole square. It means that minus 1 whole square ಅಂತಂದ್ರೆ minus raised to even number is always a positive number, minus raised to odd number is always a negative number. And remember this one, minus raised to whole square it means that even number, that's why we can easily write the positive. 6 square it means that ಏನಾಗುತ್ತೆ 36 ಆಗುತ್ತೆ. Similarly apply the a minus b whole square formula. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ a square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it means 3 square. It means directly we should write that is 3 square ಅಂದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ plus b square ಅಂದ್ರೆ x square minus
2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂದ್ರೆ 3 ಐತಿ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 3 6 6x ಆಗುತ್ತೆ. 6x 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 16. 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 16. Okay, these are all the values are shifting into LHS side. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 49 ಮೈನಸ್ 14x ಪ್ಲಸ್ 13 ಮೈನಸ್ 9 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ 6x ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 6x plus 16 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ minus 16 is equal to 0. Here there is a positive x square is there. This positive x square and this minus x square both are cancels, and now we should add the common numbers. Numbers ಗನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ 49 and 36 it means 15 one ಕೈಲ ಆಯ್ತು. So this is gives the 85. Sorry, this is correct. 85 and next sorry this was 85 minus 16, so we can add this is 85 minus 14x plus 6x ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 8x ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ minus 9, so minus 16 ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 25 ಕೊಡುತ್ತೆ. minus of 25 is equal to 0. So these two are common numbers, we can add or subtract those two numbers, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. So here it is a plus and this is a minus, that's why we can subtract those two numbers. What it will be gives 80 minus 25 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 60 ಆಗುತ್ತೆ. is the minus of 8x is equal to 0. minus 8x ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ, because of we are going to find the value of x only, that's why we should keep minus 8x alonely in the LHS side. 60 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 60 ಆಗುತ್ತೆ. this minus minus cancels and x is equal to 60 by 8. 2 4 2 30 2 2 15 x is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 15 by 2. y is automatically 0. it means ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ first one is correct. 15 by 2 comma 0, first one option is correct. now come to the 31st question. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 31st question is, so there is a figure formed by the 4 points. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗೈತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರಾ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ರೋಂಬಸ್, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ there is a one figure which is formed by the 4 lines, covered by the 4 lines. ಒಂದು ಚಿತ್ರ 4 ಲೈನ್ಗಳಿಂದ ಕವರೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರನು ಕೂಡ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಯತಾಕಾರ, ಸ್ಕ್ವೇರ ಚೌಕ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕೂಡ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ರೋಂಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಪಟದ ಶೇಪು, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ 4 ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ 4 ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಡ್ರಾ ದ ಒನ್ ರಫ್ ಫಿಗರ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. we don't tell about that is this is exactly square, this is exactly rectangle, it is parabola, it is a parallelogram. ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ we should draw the one rough diagram. This is considered A, it means 1 comma minus 2, B is considered as a 3 comma 6 and C is 5 comma 10 and D is 3 comma 2. now we don't know about this is which type of the shape this one. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಪು. ನಾವು ಈಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ 3 comma 2. before we going to solve about this one problem, first you should know about the what are the important characters about these 4 quadrilaterals. ನಮಗೆ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಬರೋಣ. ಸ್ಕ್ವೇರಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ.
ಸ್ಕ್ವೇರ ಅಂದ್ರೆ ಚೌಕ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ ಚೌಕ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಆಯತಾಕಾರ. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಹುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮವಾಗಿರ್ತಾವು, ಈಕ್ವಲ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ ಟು ರೋಂಬಸ್ ಬರ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋಂಬಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಗಾಳಿಪಟದ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ. ರೋಂಬಸ್ ಗಾಳಿಪಟ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರಾ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒಬೇಡ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾವೇನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರಾದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಂಬಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಾದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೋ, ರೋಂಬಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೋ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. All sides are equal. And next one, come to the last one, parallelogram ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. So it is, these are the four main characters about the square, rectangle, rhombus and parallelogram. Now again come to the one more important the character. ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನೈತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸ್ಕ್ವೇರದೊಳಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದರ ರೋಂಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ತೆಗೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ ಎ ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಡಯಾಗೋನಲ್. ದಿಸ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಡಯಾಗೋನಲ್, ಬಿದಿಂದ ಡಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗೋನಲ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಎ ಸಿಗೆ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ, ಎ ಸಿಗೆ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಸಪೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೋಂಬಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಇವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು 2-3 ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಡಯಾಗೋನಲ್ಸು ಸ್ಕ್ವೇರದೊಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೋ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೋ, ರೋಂಬಸ್ ಒಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎ ಬಿ ದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಈ ಬಾಹುದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎ ಬಿ ದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ರಿ. ಎ ಬಿ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟೈತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ x1 y1, ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ x2 y2. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಪ್ಲೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದರೆ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಅಂದ್ರೆ 6 ಮೈನಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ್ರು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, 6 ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು, 2 ಆಯ್ತಾ, 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 8 ಆಯಿತು. 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 4
ಪ್ಲಸ್ 64. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 64 4 ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 68 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಲೈನಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟೈತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 68 ಐತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಬಿ ಸಿ. ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬಿ ದಿಂದ ಸಿ ಹೊಂಡತಿ ಲೈನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಮೈನಸ್ 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಮೈನಸ್ 6 ಅಂದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ 2 10 ಮೈನಸ್ 6 ಅಂದರೆ 4. ಸೊ 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 16 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು 18 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 18 ಆಯಿತು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿ ಡಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 68 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎ ಡಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 18 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಟು ಯು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 18 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 68. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ. ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 68 ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 18. ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡಿ. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೈರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಂಬಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೋ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. ಓಕೆ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ. ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ. ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ಟೇನ್. ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು x1 y1, ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು x2 y2 ತಗೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 5 ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 2 10 ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2 ಐತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 10 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 16 ಆಯ್ತು, 12 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 144 16. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 10 16 16. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರದ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 160. ಈ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಏನಾಯ್ತು 160 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬಿ ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬಿ ಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಬಿದಿಂದ ಡಿ ಹೊಂಟತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಡಿ ಪಾಯಿಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ x2 y2 x1 y1. ಸೊ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಇಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 3 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 0 ಆಯಿತು, 2 ಮೈನಸ್ 6 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೈನಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಆಯಿತು. ಹೌದಾ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 16 ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇದು ಬಿ ಡಿ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಯಿತು. ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾಯಿತು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4th ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ 33 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 32 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ 32 ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು 29, ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4th ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನು. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ 33 ಕ್ವಶನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಫ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ
point to the origin is 1, -1, 0 and 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಹಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ x square plus y square is equal to 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ xy ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square minus y square ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 3D ಐತಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ 3D ಒಂದು ತಗೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ x y this is takes as a z, it's and considered as a origin. In 3D always origin coordinates are 0, 0, 0. Here in the space wherever there is some point is there, that point we will give the point P. Its coordinates are so x comma y comma root of 1 minus x square minus y square ಐತಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ಗೆ ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓದಿಂದ ಪಿ ಎಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓ ಟು ಪಿ? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ very simply we can apply the distance formula. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ 0, 0, 0 ಅನ್ನು x1 y1 z1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ? x2 y2 z2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? x2 ಮೈನಸ್ x1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. x2 ಏನೈತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ x ಆಯ್ತಾ? x ಮೈನಸ್ 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 ಮೈನಸ್ y1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ y ಮೈನಸ್ 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ z2 ಮೈನಸ್ z1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. z2 ಮೈನಸ್ z1 ಇದು z2 ಆಗುತ್ತಾ, ಇದು z1 ಆಗುತ್ತಾ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಒನ್. OP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ವೈ ಮೈನಸ್ 0 ಅಂದರೆ ವೈ ಆಗುತ್ತಾ, ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೂಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ OP ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು ಮತ್ತು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಮತ್ತೇನು ಉಳಿತು ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲಸ್. ಈ ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಉಳಿದೇನು? 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ minus x square plus y square minus y square both are cancels. OP is equal to square root of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? OP is equal to 1 raised to 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ OP is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ is 1. Which one is correct? ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 is correct.